한국교회 대표적인 성공 목회로 꼽히는 우리들 교회가 공감 목회 세미나를 개최했습니다. 다양한 강의와 프로그램을 통해 전하는 개인과 교회의 회복 스토리, 잠시 후 소개합니다. 장애인들의 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 경기도 장애인 복지시설 유석영 사무국장. 오늘 테마 인터뷰에서는 장애인들의 밝은 내일을 지켜주는 그의 희망 이야기를 소개합니다. 먼 나라 북한의 실상을 조금 더 가깝게 들여다보는 통하라 한반도. 이화여대 북한학과 박현선 교수를 모시고 북한의 결혼 생활에 대해 나눠봅니다. 안녕하십니까. 양인순 목사입니다. 올 여름에는 아시아에 최악의 엘니뇨 현상이 나타날 것이라는 전망이 나왔습니다. 이로 인해서 아시아와 동북아프리카에서는 가뭄, 중남미 지역에선 폭우나 홍수 발생을 예고했는데요. 전형적인 농업 국가들이 많은 아시아의 가뭄은 더욱 치명적이죠. 우리나라는 어떤 영향이 있을지 미리 예측하고 준비할 수 있도록 담당 기관에서는 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 시청을 매거진 굿데이, 오늘은 5월 26일 화요일입니다. 첫 순서로 기억의 뉴스부터 정리해드립니다. 12년 전 13 가정으로 시작한 우리들 교회는 현재 성도 1만 명이 넘는 교회로 성장했습니다. 그 비결은 말씀 묵상과 적용, 그리고 죄의 회개와 고백이 있었습니다. 유성원 기자가 보도합니다. 우리들 교회 김양재 목사의 별칭은 목욕탕 교회 때미리 목사입니다. 김양재 목사는 12년 전 교회를 개척하면서 말씀 묵상과 적용을 통해 가출과 부도, 이혼과 자살 직전의 사람들이 죄를 회개하고 고백하게 인도했습니다. 이로 인해 서로 때를 밀어주며 시원함을 느끼고 결국 자유의 단계에 이르게 됩니다. 우리들 교회는 13 가정으로 시작해 현재 출석 성도가 10,000명이 넘는 교회가 됐습니다. 지난 18일부터 21일까지 열린 우리들 교회 공감 목회 세미나는 교회 개척 후 12년 동안 하나님께서 주신 은혜를 나누기 위해 지난해에 이어 두 번째로 개최됐습니다. 우리들 교회 목회의 핵심은 고백과 거룩한 말씀 묵상과 양육, 그리고 그 말씀대로 살아가기 등을 요약한 띵크입니다. 저한테 설교만 들어가지고는 안 되고 1:1 양육을 받고 또 목장에 가서 그걸 나누고 그래서 계속 이런 말씀 나눔이 계속되어지기 때문에 이것이 이제 가능한 것입니다. 목욕탕 목회 띵크는 성도들을 변화시켰습니다. 자신의 숨겨진 이야기를 고백하며 죄를 회개하면서 상처와 중독으로부터 자유롭게 됐습니다. 수많은 가정이 회복의 역사를 체험했습니다. 철저하게 말씀에 의거해서 제가 이제 가정에 대한 얘기를 하고 우리 모든 식구들이 날마다 나와서 간증을 하고 이것이 또 양육의 결과이기도 합니다. 세미나에 참석한 전국의 목회자들은 우리들 교회 양육 체계를 목회 현장에 적용할 정도로 세미나의 내용에 공감했습니다. 많은 사람이 그 상처를 보담아주고 안아주고 그다음에 그 상처를 내 것으로 하면서 많은 상처를 치료하면서 가정을 세운다는 것이 너무 좋았습니다. 그것이 제일 큰 도움이 되었고 나도 앞으로 우리 교회 가서 이런 가정을 많이 세우게 되겠다는 그 생각이 들어서 다시 왔습니다. 말씀 묵상과 적용을 중심으로 한 우리들 교회의 목욕탕 목회 띵크가 영혼을 구원하고 가정을 거룩하게 빚어내는 도구로 새로운 바람을 일으키고 있습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 무슬림이었던 한 여성이 무슬림들에게 이슬람교의 진실을 알리고자 나섰습니다. 이슬람에 대한 진실을 전하다 큰 위험에 직면했다고 하는데요. 어떤 내용인지 지금부터 전해드리겠습니다. This woman is on a mission. She's not a Muslim, and her Muslim dress is a disguise. Her mission is for Muslims to know what is in the Quran, because she says if more Muslims knew what was in the Quran, more would leave Islam. Mona Walter came to Sweden from Somalia as a war refugee when she was 19. She says she was excited about joining a modern European nation with equal rights for women. But as a young Muslim woman, that was not the Sweden she encountered. In fact, she says it was in Sweden where she first experienced radical Islam on a daily basis. I discovered Islam here in Sweden. In Somalia, you're just a Muslim. You're just born into Muslim country without knowing the Quran. But
when you come to Sweden, then you go to mosque. And there's a Quran, so you have to cover yourself, you have to be a good Muslim. Walter says she grew up in Somalia never having read the Quran. So I didn't understand what I was part of. I didn't know who Muhammad was. I didn't know who Allah was. So when I found out, I was upset. I was sad and I was disappointed. She says she discovered that Allah is a God who hates and that Islam is not a religion of peace. It's about hating and killing those who disagree with Islam. It's about conquering. Muhammad, he was immoral. He was a bloodthirsty man. He was a terrible man. And they can read that in his biography, what he did to Jews, how he raped women, how he killed people. I mean, he killed everyone who didn't agree with him. Discouraged, she left Islam and became an atheist, until one day a family relative encouraged her to read the Bible. She still remembers the first time she read Matthew chapter 5, verse 44, where Jesus said to love your enemies and pray for those who persecute you. It was very strange for me, love your enemy, because in Islam you have to kill your enemy. Kill your enemy and kill everyone who refuses Islam. But Jesus Christ, it was all about love and peace and forgiveness and tolerance. And for some reason, I needed that. She went to see Pastor Faoud Rasho, a Syrian immigrant who ministers to former Muslims in Sweden. She started to believe, and she came to me. That was the beginning of her trusting. I was so happy. I was filled with joy. Then I accepted Jesus Christ. Mona says the Lord gave her a burden for Muslims who still do not know the truth about Islam, and she began to copy verses from the Quran and hand them out on the street to Muslim women. Sometimes they listen, sometimes they become very upset, and I just told that, you know, that your husband, he have a right to beat you if you don't obey him. And say, no, it does not say that. Yes, it says that. I thought that if I tell them about Muhammad and about the Quran and this God of Islam who hates, who kills, who discriminates women, maybe they will have a choice and leave. But in politically correct Sweden, Mona Walter has come under attack for simply telling Muslims what is in the Quran. And I've been called Islamophobe, and yeah, you've been bought, you're a house nigger and stuff like that, terrible things. She has also been called a racist. Walter warns that Islamic radicalism is a serious threat in Sweden and says Swedish society should care more about women trapped in Islam. They will think like, oh, we're in Sweden, we have a freedom of religion. But Muslim women don't have a freedom of religion. They live under the law of Allah, not under Swedish law. So they will suppose everyone have a freedom of religion. We don't have freedom of religion. It's not for Muslim women, it's for everyone else. She lives under death threats and sometimes travels with police protection. She wanted to show us Muslim areas around Gothenburg, but had to first dress as a Muslim. She believes if she were to show her face, she would be attacked. I never go to those areas just to be in me, just to be in flesh and blood, Mona. I never get out of there alive. I mean, Muslims are normally good people, like everyone else. But when they read Quran, then they become a killing machine. This so-called ISIS or Al-Shabaab or Boko Haram, they're not extremists, they're not fanatical, or they're just a good Muslim. Good Muslim who follow the teachings of Islam. The Prophet Muhammad, he did that. They're doing just what he did. Walter now uses videos and speaking appearances to spread her message. And she says she won't stop, even though her life is in danger. Dale Hurd, CBN News, in Gothenburg, Sweden. 예수의 시신을 감쌌던 수위로 알려진 토리노 성의가 공개돼서 관심을 모았었는데요. 이 성의를 직접 보기 위해서 세계 각지에서
100만 명 이상의 사람들이 모였다고 합니다. 자세한 소식 현지 연결해서 알아보겠습니다. 밀라노 한인교회 이리노 목사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까 목사님? 안녕하십니까. 이리노 목사입니다. 네 목사님 반갑습니다. 말씀드린 대로 토리노 성회가 현재 일반인들에게 공개되고 있죠? 네, 그렇습니다. 토리노 주교자 성당에서 매일 12시간씩 전시되고 있는데요. 네. 지난 4월 19일부터 전시되기 시작해서 6월 24일까지 전시될 예정입니다. 2010년에 전시된 후 5년 만에 일반인에게 공개되는 토리노 성회는 먼저 예약을 해야만 관람을 할 수 있는데 현재 이미 전 세계 100만 명 이상이 인터넷 예약을 마친 상황입니다. 네. 현재 이 토리노 성회를 보기 위해서는 예약을 하고서도 1시간 이상 줄을 서야만 볼 수 있는 상황입니다. 그렇군요. 이번 전시는 프란체스코 교황이 토리노에서 가난한 어린이들의 교육을 위해 헌신한 성인 요한 보스코 신부의 탄생 200주년을 맞아 특별 전시하라는 칙령에 따라 선보이게 되었습니다. 그런데 토리노 성회에 대해서는 진위 논란이 끊임없이 이어지고 있는데 어떤 부분에서 이런 얘기가 나오는 겁니까? 토리노 성회는 예수님의 장례식 때 사용된 수의로 알려져 있는 유물입니다. 네. 수의에는 남성의 형상이 그려져 있는데 찬송론자들은 가시면류관을 쓴 얼굴 부분이 3차원 이미지를 가지고 있고 손목에 못이 박힌 흔적이 있다는 점 등을 들어서 진짜라고 주장하고 있습니다. 네. 그러나 반대론자들은 성리의 방사성 탄소연대 측정 결과를 근거로 13세기나 14세기에 만들어졌다고 맞서고 있습니다. 진위 논란에도 불구하고 많은 사람들이 관심을 보이는 건 아마도 인간 본연의 예수님에 대한 경외심이 아닐까 하는 긍정적인 마음도 드는데 어떻습니까? 유럽의 교회들은 오랜 역사를 가진 교회들이 대부분인데 특히 이탈리아에는 예수 시대의 성물들을 보관 중인 교회들이 많이 있습니다. 네. 예수님 시대로부터 오랜 역사가 흐르면서 성경의 역사를 실제 피부로 느끼기 어려운데 토리노 성회와 같은 성물들을 접하면서 예수님의 삶과 죽음을 더 가깝게 체험할 수 있는 유익이 있는 것 같습니다. 그렇군요. 성경의 역사를 한낱 거룩한 이야기로만 치부해버릴 것이 아니라 역사적인 실제에 대한 분명한 확인을 통해서 식어져 버린 신앙의 열정을 다시 회복할 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 네. 이번 토리노 성회 전시를 통해서 이탈리아와 유럽 교회들 가운데 복음의 열정과 부흥이 다시 일어나기를 기도해 주시고 네. 한국 교회에서도 유럽 재복음화와 선교를 위해 기도해 주시기를 부탁드립니다. 단 한 사람에게라도 이번 전시회를 통해 신앙의 열정이 회복될 수 있는 계기가 될 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그런 기대도 해보게 되네요. 목사님 오늘 소식 감사합니다. 예, 고맙습니다. 어떤 장애인의 인터뷰를 본 적이 있습니다. 그분은 가장 듣기 힘든 말이 장애를 극복한 사람이라고 자신을 소개하는 거랍니다. 극복된 장애는 결코 있을 수 없고 단지 함께 살아가고 받아들이는 것이기 때문이란 거죠. 오늘 테마 인터뷰에서 만난 분도 바로 그렇게 자신의 삶에 찾아온 장애와 동행하며 희망을 만들어내는 분인데요. 경기도 장애인시설협회 유석영 사무국장, 지금부터 만나보겠습니다. 불가능을 조금이라도 가능하게 하고
할 수 없는 일들 가운데 스스로 할 수 있는 일을 하나하나 찾아갈 수 있도록 하는 것. 장애인을 돕는 일이란 바로 이러한 과정이라고 생각하는 경기도 장애인복지시설협회 유석영 사무국장. 네, 제가 현재 일하고 있는 이곳은 장애인들이 먹고 자고 생활하는 그 시설들이 지금은 거주시설이라고 해서 경기도에 약 80곳이 있습니다. 80곳에 4,300여 명이 생활하고 있고 직원이 한 2,600명 정도 됩니다. 장애인들의 행복을 위해서 저희가 디자인하고 지원하는 일을 이 협회에서 하고 있습니다. 언제든지 동네 속에서 장애인들이 편하게 살 수 있는 모습, 그리고 자기 직장을 가지고 월급을 타서 작은 선물이라도 이렇게 나누자고 왔을 때 기쁘고, 그래서 지금도 그 개구장이처럼 그 장애인들하고 그렇게 뒹굴면서 사는 거, 아마 그게 제일 행복이고 제일 보람인 듯 싶습니다. 글은 제가 잘 못 쓰지만 많은 사람들에게 장애인들을 바로 알게 하려고 했는데, 그 에이블 뉴스 대표가 이런 내용들을 칼럼으로 좀 써라. 그리고 또 장애인 당사자들이 좀 더 적극성을 띄어야 될 일들, 이런 일들이 생각날 때마다 붓 가는 대로 그냥 쓰는 일이 그 칼럼을 쓰는 일입니다. 장애인들이 자신의 글을 보고 조금이라도 힘을 얻을 수 있도록 꾸준히 칼럼을 써왔던 유석영 사무국장. 그러한 그에게도 수없는 방황의 시간들이 있었습니다. 어머니가 눈이 좀 나쁘세요. 나쁘셔서 전체적으로 시력이 좋지 않은 상태였었죠. 저도 이제 어릴 적에 그렇게 눈이 좋은 사람은 아니었어요. 그런데 이제 그나마라도 이 눈을 중학교 좀 들어서면서부터 나빠지기 시작하더니 매우 한꺼번에 많이 나빠지고, 장애가 발생하면서 가장 충격적인 것은 꿈을 잃어버린다는 거였어요. 병원을 가면 의사가 이 눈은 앞으로 세상 살아가는데 굉장히 어려울 정도로 못 볼 겁니다. 그러면서 제가 할 수 있는 일이 거의 없구나라는, 이것이 저를 좌절하게 만들고 방황하게 만들었어요. 20살 남짓 해서는 노숙 생활을 한 보름을 해봤어요. 영등포역 앞에서 길을 건너는데 어느 분이 툭 쳐요, 저를. 이분이 아침에 국어를 하는데 첫 상대자를 저를 고른 거예요. 없다고. 그랬더니 그분이 하시는 말씀에 아주 상스러운 욕을 하셨어요, 저한테. 어디서 그 눈물이 쏟아져 나오는지 굉장히 많이 길거리에서 전봇대를 잡고 울었어요. 얼마나 시간이 흘렀는지는 잘 모르겠어요. 아마 엉엉 울은 것 같아요. 이런 것인데 눈 하나인데 아직도 이렇게 다른 부분은 건강한데, 그렇다면 뭔가를 한번 해봐야 되겠구나. 잃은 것보다는 아직 내게 있는 것을 생각하게 된 유석영 사무국장. 그때부터 그는 새로운 일을 시작할 수 있었습니다. 정말 방송은 제가 가장 좋아하는 일 중에 하나였는데, 어느 날 분당으로 교회를 다니는 친구가 거기다 장애인 직업재활시설을 하려고 하는데 어려움이 많다. 그때 당시에 사실 방송을 잘 나갔어요. 교통방송에서도 방송을 했었고 프리랜서로 상당히 재미있게 하고 있었는데 갑자기 마음이 동했어요. 그래서 이걸 내가 한번 해보겠다 하고 해가지고 장애인 직업재활을 사회복지로 전환을 해서 1998년도에 직업을 완전히 바꿔버렸어요. 그래서 직업재활 시설을 하다가 그 당시에 유명 메이커들, 구두 메이커의 청각장애인들이 근무를 많이 하고 있었어요. 그래서 제가 청각장애인들을 만나서 내가 구두 만드는 풍경을, 즉 구두 공장을 만들면 당신들 일 하겠느냐 그랬더니 아주 좋아하더라고요. 결국은 정부 기관 쫓아다니면서 그 비용을 마련해서 구두 만드는 풍경을 창업을 했습니다. 40대 그 후반을 거기에다가 완전히 바치면서 이 머리가 지금 이렇게 그때 많이 하얘졌어요. 언론 선배들이 하시는 말씀이, 신문사나 언론사들이 한번 중간에 쉬었다가 복간을 하거나 다시 세울 때가 더 어렵다는 얘기를
그래서 시간이 좀 걸리고 있습니다. 아마 이제 다시 재탄생할 때에는 아마 시민들 그 많은 그 응원군들을 이제 등에 업고 하는 일이기 때문에 더 아마 단단해지지 않을까. 비록 세상이 말하는 성공은 아니었지만 장애인들이 기술을 배우고 그 기술로 스스로 사회적 기업을 만들어 운영해본 경험. 이것은 또 다른 세상에 다가가는 위대한 도전이 됐습니다. 저는 로마서 12장 15절 말씀을 참 좋아합니다. 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 울라, 이 말씀을요. 방송에 있을 때까지도 그렇게 몰랐어요. 장애인 복지 현장에 딱 와보니 아 그래, 저분들이 즐거워할 때 함께 같이 즐거워하고 울 때 피하지 않고 같이 울어주면서 서로 보듬어가는 것이 이것이 사명이려니 생각하고 저는 그 말씀을 표대로 삼고 지금도 장애인 복지 현장에서 일을 하고 있습니다. 저는 하나님은 아버지다라고 표현하고 싶습니다. 그분의 사랑하는 방법은 언제나 곁에 계시면서 잘못 갈 때는 잘못 간다고 분명히 말씀을 해주시고 그래 잘했을 때는 다독여 주시고 그래서 저에게는 그야말로 하나님은 아버지시다, 그렇게 표현하고 싶습니다. 우는 자와 함께 울라는 주님의 말씀처럼 이 땅에서 눈물 흘리는 장애인들을 위해 그들의 어려움을 해결해 주고자 최선의 노력을 다하는 유석영 사무국장. 하나님이 그러셨듯이 그 역시 언제나 장애인들 곁에 동행하는 친구로 살아가고 있습니다. 매주 이 시간 통하라 한반도에서는 좀 더 가깝게 북한을 이해하는 시간을 마련하고 있는데요. 지난 시간에 나오셨던 이화여자대학교 북한학과 박현선 교수님과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 두 번째 시간인데요. 네. 오늘은 어떤 주제를 가지고 말씀해 주실까요? 네, 5월은 또 결혼의 계절이어서 결혼에 대해서 또 네. 결혼 문화에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네. 결혼식 아주 관심이 있는 주제인데요. 네. 우리나라는 뭐 결혼 시즌이 요즘 뭐 따로 딱히 있지는 않는데 그래도 5월의 신부를 가장 이쁘다 그러지 않습니까? 네. 그럼 북한에서도 봄 하면 결혼의 계절 떠올리게 되는데 어떻습니까? 네. 그 말씀 드리기 전에 먼저 북한 사람에 대해서 한번 이야기를 해보고 싶습니다. 네. 우리가 올해가 분단 70년인데요. 그만큼 떨어져 산 것만큼 남북한의 차이가 있습니다. 네. 네, 제가 북한을 연구한 지 한 30년 정도 되는데요. 네. 그 연구 결과를 한마디로 요약하자면 다름보다 같음이 많다는 것입니다. 남북한 주민 간의 차이보다 사실 같음이 많은 것이 우리가 꼭 주목해야 될 부분이라고 생각을 합니다. 그리고 그렇군요. 북한의 그런 결혼에 대해서 말씀을 드리면은 과거에는 추수가 끝난 다음에 가을에 하는 것을 선호했습니다. 네. 근데 요즘에는 우리와 같이 봄에 결혼하는 것을 아주 좋아하고 있습니다. 그렇군요. 네. 우리나라는 점점 결혼 시기가 늦어지고 있지 않습니까? 네. 북한에서도 결혼의 정년기 그런 게 네. 있습니까? 네, 있습니다. 법적으로는 사실은 남성은 18세, 여성은 17세이지만요. 네. 실제 결혼하는 거는 남성의 경우에 한 28세에서 30세 정도 되고 네. 여성은 한 23세에서 25세 정도 됩니다. 특히 남성의 경우에는 고등학교 졸업 후에 한 10년 정도 군 생활을 하기 때문에 네. 결혼 연령이 늦어질 수밖에 없습니다. 예. 네, 최근의 변화로 좀 보면은 여성들이 장사를 많이 하거든요. 네. 그래서 장사를 해서 돈을 많이 벌게 되니까 결혼 시기를 점점 늦추고 있는 그런 경향이 보이고요. 특히 우리처럼 골드미스도 나오고 있습니다. 그래요? 근데 참 재밌는 사례 하나는 우리의 경우에도 연상연하 커플이 지금 많이 증가하고 있지 않습니까? 네. 근데 북한의 경우에도 장사를 해서 돈을 많이 번 여성들이 보통 남성들은 가부장적이잖아요. 네. 그래서 좀 나이 어린, 그래서 가부장적이지 않은 남성들을 선호해서 연상연하 커플이 또 유행하고 있습니다. 그렇군요. 네. 그럼 뭐 서로 기호에 따라 다를 텐데 북한은 서로 좋아하는 어떤 배우자 선호도가 있나요? 그럼요. 과거에는 일단 군대를 갔다 오고 당원이면서 권력기관에 있는 사람들을 선호했는데요. 네. 요즘은
경제적인 어떤 부분을 많이 보고 있습니다. 그래서 돈이 많이 있는 그런 직종을 좋아하는데요. 예를 들어서 뭐 외교관이라든지 무역 직종에 종사하는 사람이라든지 선원들 이런 사람들을 선호하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사실 권력기관에 있는 사람들은 권력을 이용해서 돈을 많이 벌 수 있기 때문에 그런 쪽에 있는 사람들은 여전히 선호하는데요. 가장 대표적인 그런 직종이 보안원이라고 해서 우리로 하면 경찰들이 아주 좋은 배우자감입니다. 그렇군요. 네. 그럼 북한의 결혼식 문화를 조금 더 자세하게 좀 알아보면 좋겠습니다. 네. 결혼식은 보통 이제 여성 집에서도 한 번 하고 남성 집에서도 하는데요. 그 전에 약혼식을 합니다. 네, 약혼식이 끝나고 나면 양가 어른들이 모여서 이제 결혼식 날짜를 잡고요. 그래서 결혼식 날짜가 잡히면 보통의 경우에는 신부집에 이제 신랑이 와서 큰 상이라고 해서 음식이 차려진 상을 받습니다. 그리고 나서 그 다음 날 또 신랑 집에 가서 신부가 상을 받습니다. 그래서 이틀에 걸쳐서 결혼을 하는데요. 최근에는 문화회관 같은 그런 공공시설에서 결혼들도 많이 하고 있습니다. 특히 이제 평양을 중심으로는 이제 결혼 식당이라고 해서요. 식당에서 우리와 같이 결혼식을 많이 하고 있습니다. 결혼식에서 뭐 사진이나 비디오 촬영을 하고 또 하객들은 가서 축의금도 주고 또 끝나고 난 다음에 피로연도 하는 점은 우리하고 매우 동일합니다. 아주 우리의 결혼 문화 흡사하네요. 네, 그렇습니다. 그럼 신혼여행 갑니까? 신혼여행 가지 않고요. 결혼식이 끝난 다음에 뭐 모란봉 공원이라든지 만수대 예술극장처럼 좀 유명한 데 가서 사진 촬영하는 것으로 신혼여행을 대체합니다. 그럼 북한에서 이 사실혼 인정하나요? 어떻습니까? 사실혼 인정하지 않습니다. 우리의 경우에는 가족법이 개정이 되면서 사실혼도 어떤 보호를 받도록 되어 있는데요. 북한에서는 법으로 사실 신분 등록 기간에 이 혼인 신고를 하지 않은 경우에는 보호를 받지 못한다라고 규정하고 있습니다. 그런데 또 사회적인 분위기로도 혼인 신고를 하지 않고 동거하는 것을 인정하지 않는 분위기입니다. 최근에 좀 변화가 있는데요. 83 부부라고 해서 이 장사를 많이 하는 사람들이 장사하는 과정에서 실질적인 부부가 아니면서도 같이 사는 경우가 생겼습니다. 그럼 북한에도 이혼 제도 그런 게 법으로 정해져 있습니까? 네, 그럼요. 법적으로도 이혼이 가능한데요. 우리하고 달리 합의 이혼이라고 하는 것은 없고 법적인 재판의 이혼만 가능합니다. 근데 보통 수수료도 많이 들어가고 또 절차도 까다롭기 때문에 이렇게 수월하지는 않습니다. 근데 최근에 여성들이 이제 장사를 많이 하면서 돈을 벌면서 남성들이 집에서 아무것도 안 하고 여자만 기다리고 있다 보니까 여성 쪽에서 이혼을 제기하는 경우가 많이 늘었습니다. 그러니까 북한도 사회 변화에 따라 여성의 지위가 점점 올라가면서 이제 여자 쪽에서 이혼을 요구하는 그런 경우가 있군요. 네, 그렇습니다. 그리고 과거에는 이혼했을 때 자녀의 경우에도 남성들이 자녀 양육권을 갖는 경우가 많았는데요. 최근에는 대부분 여성들이 양육권을 갖는 그런 제도적 변화를 볼 수 있습니다. 그러면 이혼을 하게 되면 좀 사회적인 인식이 좀 눈총을 받지 않습니까? 북한에서는 어떻습니까? 우리보다는 훨씬 이혼에 대해서는 좀 꺼리고 또 인식도 좋지 않은 건 사실입니다. 근데 경제난 이후에 특히 이제 목사님도 말씀하셨다시피 여성들이 일하는 비중이 높아지면서 이혼하는 것이 조금 보편화되고 있는 편입니다. 그렇군요. 네, 오늘은 북한의 결혼 문화에 대해서 말씀을 들었습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 박혜선 교수님 고맙습니다. 감사합니다. 시청을 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여할 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷에서도 다시 보실 수 있으니까 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 월요일 같은 화요일입니다.
이번 주는 더 빨리 지나갈 것 같은데요. 5월을 잘 마무리하는 한 주가 되야겠습니다. 오늘 수는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.